જય, મહારાજ કી 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 જય, માત કી જય, मात की जय, धर्म की जय, नंद की जय, भगवान की जय, पार्वती हर हर महादेव हर। ईश्वरामजी महाराज श्री की समाधि समाधि समाजना 5 भाईओ आवो आवीने ईश्वरामजी महाराज श्री समाधि श्री पर करो अंदर जाओ एक जन अंदर जाओ बोलो ईश्वरामजी महाराज की जय जय। ईश्वरामजी महाराज ना शिष्य लालरामजी महाराज ईश्वरामजी महाराज तो देश समाधि है અને એને ત્યાં તમે શ્રીફળ અર્પણ કરી આ લાલરામજી મહારાજ ફૂલ સમાધિ છે અને એ ફૂલ સમાધિ ઉદ્ધવરામજી મહારાજે ફૂલ સમાધિ આપણે છે લાલરામજી મહારાજ એટલે અહીંયા અસ્થિના ફૂલ મૂકેલા છે લાલરામજી મહારાજ એ ફૂલ સમાધિ 5 જણા ભાઈઓ શ્રીફળ અર્પણ કરી અને દર્શન કરો। बोलो लालरामजी महाराज की जय। महाराज आरती की थाली आरती करी नहीं आरती करो तैयारी करो हां हां तो आरती के दूध महाराज उद्धवरामजी महाराज श्री की देह समाधि समाधि श्रीफल अर्पण करी અને પગે લાગી। બોલો ઉદ્ધવરામજી महाराज की जय। મહારાજના શિષ્ય લાલરામજી મહારાજ ઈશ્વરેશ્વર મહાદેવનું મંદિર ઈશ્વરામજી મહારાજ ઉપર આ મંદિરનું નામ ઈશ્વરેશ્વર મહાદેવ મહાદેવ તો ઈશ્વરેશ્વર મહાદેવના શરણમાં શ્રીફળ અર્પણ કરી પગે લાગો। બોલો ઈશ્વરેશ્વર महादेव की जय। श्रीफल दो बहनों उमिया माताजी ना चरण में श्रीफल अर्पण करो 5 बहनों भेगी बोलो उमिया मात की जय। हरिहर दर्शन करी लो तमे 5 जणी बारे आवजो बीजी 5 जणी जजो श्रीफल देजो एक भाईओ जाओ जाओ 5 जणी ગમે તે આવો બધા બધા હવે હિંગલાજ માતાજીના ચરણમાં અર્પણ કરો। બાજુવાલે આવો બોલો હિંગલાજ માત કી જય। હવે ઉમિયા માતાજી ને હિંગલાજ માતાજીની આ મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કરશનરામજી મહારાજે અને સેવારામજી મહારાજે કરેલી છે તો એ આજથી 20 વર્ષ પહેલા આ માતાજીની સ્થાપના છે। हाथ देता हो बदलावता हो हाँ
એક કામ કરો, કપલમાં હોય બધા એક એક લેતા આવો, બીજાને સિંગલ હોય આવી કેમ થઈ જાય. આવી જોડ વાઇઝ બધા ઉપર રહેતા આવો તો બબે વચ્ચે એક એક રાખો. કી જય. पूरण परमात्मा तुमयन्तरयामि प्रभु तुमयन्तरयामि पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता प्रभु तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एकय गोचर सबके प्राणपति प्रभु सबके प्राणपति किस विध मिलहु दयामय किस विध मिलहु दयामय तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे प्रभु तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ अपने हाथ उठाओ द्वार खड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा प्रभु पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे बोलो सद्गुरुदेव की जय। श्री सद्गुरु स्तवमाला चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः सर्वश्रुति शिरोरत्नविराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्ड तस्मै श्रीगुरुवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपद मन्त्रमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः ना गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं परं गुरो परं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरु अखण्डानन्दबोधाय शिष्य सन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः अज्ञानमूलहरणं जन्म कर्म निवारणं ज्ञानवैराग्यसिद्धार्थं गुरुपादोदकं दिवे ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदसं तत्त्वमक्षादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि यामे कछुए भी नहीं हरि गुरु संत विवेक नाम मनोहर मूरत हरि गुरु जो एक है विवेक सो विचार छे हरि कृपा कृपाल की जो आपको उदार छे रहे जो वेद ज्ञान को ज्ञान अंतरात छे अखंड रूप आत्मा बोली जो प्रीत सो बचे न दूर है नजीक सो न नील पीत रंग है न श्वेत श्याम को कहे न बाल भूत रंग है अपार है अपार को न वे करी पिछाड़ है सदाय संग आत्मा परात पार मान है कयो परात पार है लखे न कोई देव को नामयम चित है द्रस्यो न जात देव को अगाध संत को मतो कथ्यो न जात क्यों कही यथामति जो भाग ही लख्यो न जात क्यों लही गुरु जबे कृपा करे तबे सो तत्व को लहे निदे ज्ञान यान को दुरीत को दूरी है लगे जो साच सार को यसार को न तार रही जो ज्ञान केवलम ज्ञान को निवार रखो स्वरूप ब्रह्म को चराचरं तुझे कही बिना बिना न भाव है काहू को एक हरि हरि जो दसई हरि बिना नयान है हरि हरि जपे सदा हरि हरि सुध्यान है हरि हरि जो बोलई हरि हरि सुधावत हरि हरि बखानई हरि हरि सुगावत हरि हरि जो चिंतवे हरि हरि सुमानते हरि हरि जो वंदई हरि हरि पिछानते अचिंत्य रूप आत्मा स्वरूप सोदरे सदा रुदीय डोल भारती न काहू पे चले कदा कपे रवि निदान को कछु न उष्ण लागई तो अपार ज्ञान को जो थाई को न त्याग काम क्रोध लोभ है न शोभ को न शोभ है न मोह द्रोह को करे न भेद भावना धरे कबे जलित त्यागई न संग दोष लागई करे न वेद यामना करे न मन कामना ज्ञानी गुरु को वंदिए शुक्र जोड़ी कृपा रवि हरत ज्योति वीर को गुरु हरे अज्ञान प्राप्ति जो परिब्रह्म की जाके वचन के हो ताकि पदरज परसिए गुरु समयानन को जिन्हीं के ज्ञान करी वासत वाया वास सत्य स्वरूप के ज्ञान दे दिसे ब्रह्म विलास नानी के उपदेश दे मिले परिभ्रमरा देवा गुरु गण धन्य है वंदन योग्य सदा प्रथम करो कर जोड़ी के चरण कमल की से विघ्न हरे मंगल करे जय 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 गुरुदेव जो परही गुरु चरण में सो तरही तत्के सो उदर नावई जय 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 गुरुदेव गुरु बिन संशय ना मिटे गुरु बिन मिटे न पे गुरु बिन ज्ञान न उपजे जय 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 गुरुदेव नामी गुरु प्रसाद के परि भजन कीटे लागी लगन लोचन खिले जय 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 गुरुदेव परापार परिब्रह्म के अलख खंड
तीनों कुदरी करुणा करी जय 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 गुरुदेव धरे ध्यान गुरुदेव को यावे न कहे सो पावे मां मुक्ति सुख जय 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 गुरुदेव कयो प्रकाशई ब्रह्म को कयो सकल में अंतर युजो आत्मा जय 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 गुरुदेव गुरु सोई परिब्रह्म है गुरु निरंजन है बिहारी पद वंदन करे जय 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 गुरुदेव नमो नमो गुरुदेव गुसाई मैं आयो तुम्हारे शरणाई ताते करो विनय कर जोरी नाथ यथामति समर्थमान पश्चिम खंड धरा कच देश था सद्गुरुदे धरो नरेश अमला गाम सुखानक वासा जहाँ सुख भावे संत निवास कामरगे गुरु साहिब देवा पूर्ण ब्रह्मा कंठ देव यादवपुर में भयंकारा जीवन एक उदाहरण जन्म धरो जीवन के कारण ताको सदगुरु आए तार मात पिता कुल कुटुंब परिवार ताका सदगुरु तारणहार धन धन मात पिता धन बंधु जाकर प्रगटे करुणा सिंधु धन सोन कर वसे जा माही थामे लोक वसे धनतार धन धन शिष्य करे जो सेवा ता पर कृपा करे गुरुदेव सेवक संग रहे सो धन है जाको रात दिवस धन धन भूमि जहाँ विचरही ता भूमि को पावन कर जो कोई चंदन पुष्प चढ़ावे तो प्रियता मन में नहीं आवे जो कोई कुटिल वचन मुख दाते ताको दोष हृदय नहीं राखे शीतल शांत सदा स्थिर माना ब्रह्म बिना देखे नहीं आना ब्रह्म भाव करी ब्रह्म पिछान्यो ब्रह्म रूप आके करी जान ताते ब्रह्म रूप गुरुदेवा अकल खंड अनंत कपेवा जो निर्गुण निर्भेद निरंजन सो मेरे गुरु बहु दुख भंजन एक अजन्मा जो अविनाशी सो मेरे सद्गुरु सुख राशि एक अखंडित अकल मापक सो मेरे गुरु घट घट व्यापक जो व्यापक जल तल के बोले सो मेरे गुरु घट घट बोले जो व्यापक जल तल के माई सो सद्गुरु तुझा को नाई सदगुरु आप स्वयं भगवंत गुरु गोविंद गुरु सोई रामा एक ही रूप धरा दोई नाम देवा सदगुरु साहिब मेरा भेटत चरण मिट्या बहु फेर एक ही दीन दया मन यानी करे कृपा जन अपनी जानी जन बिहारी गुरु महिमा गावे सकल संत को शीस नमावे व्यापक सब गतयात्मा जाको आलीना सो मेरे उरनित वसे जय जय गुरु भगवान जाको गावत वेद नित कल कंठन सो मेरे निज आत्मा जय जय गुरु भगवान झूठा कल्पित जिन विशेष सकल चराचर जन समरस खेले सबन में जय जय गुरु भगवान सब जड़ इंद्रिय जिन हिते वही चेतन वर्तन सोई प्रगट परमात्मा जय जय गुरु भगवान खोजा जिनका कट करी दिन पाया निज तन पाया गुरु प्रसाद ते जय जय गुरु भगवान गुण निर्गुण नहीं जिन विशेष सोई सब गुणवन तब सो दूजा क्या कहे जय जय गुरु भगवान आत्म तत्व को जो समझे सो सन सो उत्तम है सब हिते जय जय गुरु भगवान समझा समझी त्या सम्या महानुभाव महान बिहारी वंदन योग्य रे जय जय गुरु भगवान इनको पठक प्रार्थक करही गुरु के चरण कमल चित धरई यह गुरु महिमा सुने सुनावे ताको फिर जन्म नहीं आवे देवाय वर दीजिए उपजे आत्म ज्ञान चरण तुम्हारे चित बसो धरो निरंतर ध्यान वर ईचा नहीं कोई दुर्लभ वरदान दया कर दीजे सोई करे बिहारी कर जोड़ सदा सकन की सेवा उपजे आत्म ज्ञान दीजिए वर देवा पतित उदाहरण महाप्रभु दया सिंधु गुरुदेव सेवा रम्याचे सदा चरण कमल की से श्री गुरु बिखई कुंभा त्रैलोक के सदगुरु सदा कृपा राम भक्ति भी साचो दीजे दीन दया कटकी कटकी देख सबे देवी देवयपा उल्टे
बंधन है परे कोई न छुड़ावन हार। भ्रमत भ्रमत आई करो सदगुरु को दरबार। कृपा दृष्टि कीजे प्रभु पकड़ी उतारो पा। तुम बिना हमरो कोई नहीं अवर वशीलो को। ताते सदगुरु राखियो शरण आपनी को। सदा हमारे चित बसो विसरो न एक लगा। मांगो श्री गुरु तुमरो जान ऊंचा। तुमरे अस्तित गाव हो तुमरे गुण रुगी। सदगुरु तुमरे पाद सो मंग नित नित प्रीत। पूंजी जोत जे आप वसे परदे। सदगुरु ऐसे राखियो सुरती मां जमे। सुरती बिना निपजे नहीं शिशु का गलिजा। ताते तुम्ही दयाल गुरु हो जो सदा सहा। प्रार्थनाय जो करी सदगुरु दर चोका। सेवा रम्य वे सदा मेरे जीवन प्राण। देवा दर्शन दिलहि में पल पल दीजे मोय। एक निमिष नहीं भूल हो स्वामी छवि तो। सुरत तुम्हारी सदगुरु छिने कभी श्रतना। महाललित छवि लिखधारी मन मंदिर के मान। देवा मेरी अर्जी एक सुनियो दे धरिका। नेहा निवेशो कीजिए कृपा सिंधु भगवान। वाणी वचन विलास के नहीं पावे निज पे। विहार वस्तु तो मिले कृपा करे गुरुदेव। सेवा रंग सेवा संत की करे जो मन चितलाय। सो पावे मां मुक्ति सुख या में संशय नाय। गुरु कृपा ते पाइए चरण कमल की सेव। सेवा रंग मुख बोलिए जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेवा जय राम राम सी गुरुदेव नमा। हरसुर स्वामी रणछोड़ राम परमानंद गुरु एक अनाम। बिहारी से गुरु सेवा राम गुरु ईश्वर स्वामी पूंजाराम। अखंडानंद जय जय राम सद्गुरु राम पूरन काम। दत्त दिगंबर जय रघुनाथ गुरुवर स्वामी श्री मुनिनाथ। हरि नारायण गुरु नारायण दैत निवारण परमानंद। सदा शिव शंकर भक्त जना प्रिय पंकज लोचन। नारायण तव दासो की जय। गुरु गोसाई की जय। बाबा देवा साहेब की जय। बाबा बिहारी साहेब की जय। बाबा सेन सागर की जय। महाराज श्री ईश्वर राम जी की जय। महाराज श्री राम जी की जय। महाराज श्री उद्धव राम जी की जय। महाराज श्री दया राम जी की जय। महाराज श्री शांति की जय। महाराज श्री शांति राम जी की जय। महाराज श्री कृष्ण राम जी की जय। साध्वी मैया की जय। चाकबाई मात की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। केदारनाथ की जय। बद्री विशाल की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। संध्या आरती का जय जय सीताराम हरि हर। एक एव दैत्य जो परमात्मा जगदीश। जन कारण तनु धारी वर जय जय सद्गुरु। मनहु अपर विराज ही रघुपति गुरु मुनीश। नान दान नित देत वर जय जय सद्गुरु। पूरण काम निष्काम मति समझय रंक महेश। स्नान बान मति मानती जय जय सद्गुरु। सदा विचारत लक्ष्य जो तजि ब्रह्म ईशानिश। पुनि पुनि भासत शिष्य प्रति जय जय सद्गुरु। दाता जो निज मुक्ति के करुणा कर काशीष। शरण हरण भव भीति बल जय जय सद्गुरु। मोक्ष कियो जो ग्राहते हरि तत्काल करिस। तीनों बंध विच्छेद मम जय जय सद्गुरु। निगमागम जय गावहि मन पर कहत मुनिस। सोई लखावत लक्ष्य जो जय जय सद्गुरु। निजानंद निमग्न जो वरवरियान वरिस। जग मंगल कर जासु द्रग जय जय सद्गुरु। निगमागम सब जासूर वसत वतन वागीस। रिधि सिद्धि रत सोपाद तल जय जय सद्गुरु। सोहत सुखी वर सुभग सत मनहु मायाधीश। रमत रमावत याप सब जय जय सद्गुरु। शरण सुखद भय हरण भवन अधरन धरन गिरीश। असरन शरण न पर जना जय जय सद्गुरु। महिमा अगम गाधती बरणी न सकत फनिस। नाम कहाँ एक मुख बने जय जय सद्गुरु। ईश्वर ईश्वर रूप होई न मनुजय अवतार।
आरय अवतर पूज्य मम निज जन की नय उदार सियावर रामचंद्र की जय। राधे श्याम कृष्ण देव की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो निभाई सब संतन की जय। गंगा माना ने प्राणी थईने जा कमजोर विवेक रूपी वारी मातो नाने माता बोर। ज्ञान गंगा माना ने प्राणी थईने जा कमजोर समज सुनीर लईने कलश भरी डोर। आनंद ना कलोद वर्या तेनी उठे छोड़। ज्ञान गंगा माना ने प्राणी थईने जा कमजोर वैराग्यनी माटी लईने मनने रगडो। धोता धोता उतरी जासे ने लડાની કોડ। જ્ઞાન ગંગા માના ને પ્રાણી થઈને જા કમજોર। વિશ્વ બધું ચાલી રહ્યું મોહને ચકડો। રસ પીધા વિના ઉતરે નહીં મોહ। જ્ઞાન ગંગા માના ને પ્રાણી થઈને જા કમજોર। ચિત્ત ચિત રૂપ થયું જાણે રંગ છોડ। શોભે છે ભવાની દાસ શશી કળાસો। જ્ઞાન ગંગા માના ને પ્રાણી થઈને જા કમજોર। આનંદ મંગલ કરો આરતી હરિ ગુરુ શાંતની સેવા। પ્રેમ ધરીને માટીર પધરાવો સુંદર સુખડા લેવા। આનંદ મંગલ કરો આરતી હરિ ગુરુ શાંતની સેવા। 68 તીરથ સંતોના ચરણે ગંગા યમુના રેવા। આનંદ મંગલ કરો આરતી હરિ ગુરુ શાંતની સેવા। જેને આંગણ તુલસીનો ક્યારો શાલિગ્રામની સેવા। આનંદ મંગલ કરો આરતી હરિ ગુરુ શાંતની સેવા। કહે પ્રીતમ જેને હરિ છે વાલા હરિના જન હરિ જેવા। આનંદ મંગલ કરો આરતી હરિ ગુરુ શાંતની સેવા। પાઈ મીરા કહે પ્રભુ ગિરધર ના ગુણ ચરણ કમળ ચિત લેવા। આનંદ મંગલ કરો આરતી હરિ ગુરુ શાંતની સેવા। ઓમ પેલીને આરતી શ્રી ગણપતિ દેવ તમારી રીતિ સિદ્ધિ ધારી આરતી ઉતારે તમારી। ઓ ભવો ભવો ભક્તિ દેજો દેવ મુરારી। બીજી રે આરતી શ્રી શંકર દેવ તમારી गंगा ने पार्वती आरती उतारे तमारी। ओम भवो भव भक्ति देजो देव मुरारी। ओम त्रिजी रे आरती श्री रामचंद्र देव तमारी सती रे सीता जी आरती उतारे तमारी। ओम भवो भव भक्ति देजो देव मुरारी। ज्योति रे आरती श्री हनुमत देव तमारी सर्वे रे जगत मारया बाल ब्रह्मचारी। ओम भवो भव भक्ति देजो देव मुरारी। ओम पांचमी रे आरती श्री कृष्ण देव तमारी राधा ने रुक्मणी आरती उतारे तमारी। ओम भवो भव भक्ति देजो देव मुरारी। श्री गुरुदेव योधव राम तमने वारंवार प्रणाम।
તમને વારંવાર પ્રણામ પ્રભુ છો અંતરના રામ શ્રી ગુરુદેવ યોધવ રામ તમને વારંવાર પ્રણામ પાવન નામ પવિત્ર તમારું પુરય જ્ઞાનથી વિરહરનારું એક જ ઠરવાનું છે ધામ તમને વારંવાર પ્રણામ સદગુરુ અદભુત શક્તિ તમારી નિજ મહિમા કેરી બલિહારી કીધા પર ઉપકારી કામ તમને વારંવાર પ્રણામ ઘટ ઘટ જ્યોત તમારી ઝળકે તેજ તમારું સગળે છલકે ગુરુ છો સ્વયં જ્યોતિ સુખધામ તમને વારંવાર પ્રણામ અનિત્ય ધર્મની જળ કાપી સુત સ્વધર્મ સનાતન સ્થાપી કર્યું જીવોનું કલ્યાણ તમને વારંવાર પ્રણામ દાસ દયાલ કહે કર જોડી ભવ ભય બંધન નાખો તોડી હૃદયમાં વસજો આટો યામ તમને વારંવાર પ્રણામ છે કય ચલની અરજી શ્રી ગુરુ પછી તમારી મરજી આપો દર્શન પૂરણ કામ તમને વારંવાર પ્રણામ શ્રી ગુરુદેવ યોધવ રામ તમને વારંવાર પ્રણામ તમને વારંવાર પ્રણામ પ્રભુ છો અંતરના રામ શ્રી ગુરુદેવ યોધવ રામ તમને વારંવાર પ્રણામ શ્રી ગુરુવાલ રામ મહારાજ દર્શન દેવાયાવો આજ દર્શન દેવાયાવો આજ થાય સફળ અમારા કાજ શ્રી ગુરુવાલ રામ મહારાજ દર્શન દેવાયાવો આજ વાલું નામ છે દિવ્ય તમારું પુરયાનંદયતી કરનારું ત્રિવિધિના દુખડા ટાળવા કાજ દર્શન દેવાયાવો આજ સત્ય સ્વરૂપી અમર ગુરુજી છો વિનાશી અચલ પ્રભુજી અમારા કાપો યમના પાસ દર્શન દેવાયાવો આજ કર્મ ધુરંધર ભક્ત ધુરંધર જ્ઞાન ધુરંધર છો ગૌ બ્રાહ્મણના પ્રતિપાળ દર્શન દેવાયાવો આજ હરિદાસજી ગુણ લાગાએ મન મંદિરમાં દર્શન થાય અરજી સુણો અમારી આજ દર્શન દેવાયાવો આજ શ્રી ગુરુવાલ રામ મહારાજ દર્શન દેવાયાવો આજ ઓમ જય ગુરુ કરશન રામ ઓમ જય ગુરુ કરશન રામ શરણ તમારે આવ્યા શરણ તમારે
धर्म प्रतिपाड़ा। ओम जय गुरु करशन राम। वाढे धाम पधार्या तप जप बहु कीधा। गुरु तप जप बहु कीधा। ईश्वर सागर कांठे, ईश्वर सागर कांठे स्थाप्યું आसन धाम। ओम जय गुरु करशन राम। सागर जेवुं धाम, सागर जेवासन, गुरु सागर जेवासन। मन भूति पहुँचे नहीं, मन भूति पहुँचे नहीं, अमर राख्યું नाम। ओम जय गुरु करशन राम। श्री गुरुदेवनी आरती अंतरथी गावे, गुरु अंतरथी गावे। हरिहरने भजता, हरिहरने भजता वैकुंठे जावे। ओम जय गुरु करशन राम। तपतीरथ नव जाणू सेवा, गुरु नव जाणू सेवा। मोहन दासनी विनती, गुरुजी महाराजनी विनती, वंदन वारंवार। ओम जय गुरु करशन राम। ओम जय गुरु करशन राम। ओम जय गुरु करशन राम। शरण तमारे आव्या, शरण तमारे आव्या, भक्तो करे छे प्रणाम। ओम जय गुरु करशन राम। हे गंगे माता देवी जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी जल निर्मलयाता, देवी जल निर्मलयाता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सधर के तारे सब जग को ज्ञाता, देवी सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, देवी शरणागति आता। यम की त्रास मिटा कर, यम की त्रास मिटा कर, परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी जो जननित गाता, देवी जो जननित गाता। अर्जुन वही सहज में, अर्जुन वही सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता, देवी जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित पाता। ओम जय गंगे माता।
મંથન ધરઈ હનુમત સેવી સર્વ સુખ કરઈ સંકટ કટે મિટે સબ પીરા જો સુમિરે હનુમત બલવીરા જય 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 હનુમાન ગુસાઈ કૃપા કરો ગુરુદેવ કિનારી જો સત બાર પાઠ કરે કોઈ છૂટે વંદે મહાસુખ હોઈ જોયા કરે હનુમાન ચાલીસા હોય સિદ્ધિ સાખી ગવરીસા તુલસીદાસ સદા હરિ ચેરા કીજે નાથ હૃદય માં ડેરા પવન તનય શંકર મંગલ મૂર્તિ રૂપ રામ લખન સીતા સહિત હૃદય વસો સુરભૂપ સિયાવર રામચંદ્ર કી જય પવન સુત હનુમાન કી જય બોલો ભાઈ મહાદેવ કી જય બોલો ને ભાઈ સબ સંતન કી જય સીતારામ મહારાજ કી જય પાર્વતી પતે તો હું તમને એક ચોપાઈ સમજાવું. એક ચોપાઈ સમજશો ને એને વાગોળશો તો 1.5 વર્ષ નીકળી જશે. એટલું 1.5 વર્ષ. દેવા સાહેબના શિષ્ય ગુરુ સેવારામજી મહારાજની વાત કરવા જઈ રહ્યો છું, જે કરાચીની અંદર આશ્રમ હતો. સિંધુ નદીની કાંઠે સેવારામજી મહારાજ. એ સેવારામજી મહારાજે સંધ્યા પાઠની અંદર એને દોયરા લખ્યા છે. સેવારામજી મહારાજના સંધ્યા પાઠની અંદર ટોટલ 31 દોયરા છે. એમાંનો એને કીધું કે પ્રાર્થના યહ જો કરહી સદગુરુ ધરજો કાન સેવા રામ પરણવે સદા એ મેરે જીવન પ્રાણ. આ સેવારામજી મહારાજ બોલ્યા. પણ સેવારામજી મહારાજ ક્યારે બોલ્યા? એના પહેલા સેવારામજી મહારાજે એક શબ્દ કીધો આની અંદર ચોપાઈ દોયરાની અંદર કે કુંજી ના તો તજે આપ બસ પર સદગુરુ એસે રાખીએ સુરતી માન હમે સુરતી બિના નિપજે નહીં શિશોઈ ડાગર. આ સેવારામજી મહારાજે દ્રષ્ટાંત કોઈ ચોપડીમાં વાંચતા દ્રષ્ટાંત નથી આપ્યું. આ સેવારામજી મહારાજે આ દ્રષ્ટાંત ક્યાંય સાંભળતા દ્રષ્ટાંત નથી આપ્યું. આ સેવારામજી મહારાજે અનુભવ પોતાના આંખેથી અને જીવનથી અનુભવ કર્યો અને એ અનુભવ કરી અને આ એવું મને તો ગુરુજી એમ કીધું કે આ સેવારામે દોયરા લખ્યા ને 1.5 વર્ષ કાઢ્યું. કેટલું? 1.5 વર્ષ. કોઈ આ એક દિવસમાં દોયરા નથી લખાણા, કોઈ એક મહિનામાં દોયરા નથી લખાણા, કોઈ 6 મહિનામાં દોયરા નથી લખાણા. ખાલી માત્ર સેવારામના દોયરાની વાત કરું છું. આની અંદર હજી વ્યારી સાહેબના દોયરા અંદર આવે છે. આની અંદર ગુરુ શેમ સાહેબના દોયરા આવે છે. આની અંદર ગુરુ ઈશ્વરામજીના દોયરા આવે છે. હું તો ખાલી એક ગુરુની વાત કરું છું, ગુરુ સેવારામ, જેમના ગુરુ દેવા સાહેબ હતા. સેવારામજી મહારાજ જ્યારે હમલાની અંદર રહેતા અને સેવારામજી દેવા સાહેબના શિષ્યો 4 શિષ્યો હતા, ત્યારે એક દિવસ સેવારામજી મહારાજનું અને વ્યારી સાહેબ આ વાંઢાઈના જે સ્થાપક ગુરુ, આ બંને ગુરુભાઈઓને જ્યારે જોયેલા, બેની પરાકાષ્ઠા ઉપર પડેલી એની ભક્તિ જોઈ, ત્યારે એક દિવસ દેવા સાહેબને એમ થયું કે બસ્તીને ચેતાવવા માટે આ બેને જોલી લઈને નીકળવું જરૂરી છે. પણ એના માટે પહેલો હું બેમાં કોણ કેટલો પક્વ એ મને પરીક્ષા કરવી છે. ત્યારે ગુરુ દેવા સાહેબે હલચી ગંગા, આજ પણ હમલાની અંદર હલચી ગંગા કહેવાય, જે કને હમલાની અંદર જે પણ હતો, કારણ કે વાંઢાઈની અંદર સમાધિઓ છે ને હમલાની અંદર અગ્નિદા છે. હમલાની અંદર કોઈ પણ સંતોની સમાધિ નથી. 7 પેઢી થઈ ગઈ. દેવા સાહેબ તો આ દેહથી દ્વારિકાધીશની અંદર લીન થઈ ગયેલા. એની પાછળ જે પેઢી દર પેઢી સંતો આવ્યા. એમાં દેવા સાહેબે એક દિવસ આ સેવારામને કીધું કે સેવારામ વેનતા હલચી વેની કરી અને જોકો પાંખી બાજરી આય તો બાજરી મેં જોકો પાંખી આય કે ઉડાઈ છે. એટલે કે સેવારામને કીધું કે આપણી હલચી એટલે એક આપણું તળાવ વાળા ખેતર છે હમલાની અંદર ટોટલ 16 ખેતરો છે. એમાંનું એક ખેતર હલચી ખેતર કહેવાય, જ્યાં હલતી ગંગા છે. અને એ ગુરુ હરસુડ સ્વામીએ દેવા સાહેબને ત્યાં કને દીક્ષા આપેલી છે.
અને ઈ હલચી ગંગાની બાજુમાં ઈ ખેતરની અંદર બાજરી પાકેલી, ત્યારે સેવારામજી મહારાજ એક એક પંખી કહાણે કહાણે બેસતો હતો તો એને જેટલા પક્ષી ઉડાડતા હતા. અને અહીંયા દેવા સાહેબે એમના શિષ્ય વ્યારી સાહેબને કીધું, વાંઢાઈનો મહાપુરુષ, એમણે કીધું બેન તો જે ભાજી પરીક્ષા કરીએ તો કેતરે મેં આય, એટલે કે તારા ભાઈની તું તારા ગુરુભાઈની પરીક્ષા કરી આવ કેટલામાં છે. ત્યારે જઈ કરી અને વ્યારી સાહેબે જોયું તો સેવારામ એનો ગુરુભાઈ થાય, એ પક્ષી ઉડાડતો પક્ષી ઉડાડતો તો ત્યારે અહીં વ્યારી સાહેબે એના ગુરુજીના આદેશથી જેટલા પક્ષી જેટલા કહાણા ને એટલા કહાણે કહાણે એની યોગ વિદ્યાથી પક્ષી બેસાડી દીધા. ત્યારે એક એક કહાણે કહાણે પક્ષી બેઠેલા જોઈ અને સેવારામને નક્કી વિશ્વાસ થઈ ગયો કે આજે મારી પરીક્ષા દ્વારિકાધીશ કરે છે, કારણ કે હરિય સંપ્રદાયનો ઈષ્ટ દ્વારિકાધીશ, કે આજ મારી પરીક્ષા મારો દ્વારિકાધીશ કરે છે અને મારી પરીક્ષા આજ મારો ગુરુ કરે છે. જે પણ પરીક્ષા કરતા હોય પણ આજ મને પરીક્ષામાંથી પાર ઉતરવું છે. કહાણે કહાણે પક્ષી વ્યારી સાહેબે બેસાડ્યા અને સેવારામે જેટલા પક્ષીને એટલી ગોપણ બનાવી દીધી. એક એક કહાણે કહાણે એક એક ગોપણનો ઘા. ત્યારે બેનો હાથ પકડી લીધો ગુરુ દેવા સાહેબે અને બેને કીધું હવે તમે બંને સિદ્ધ પુરુષ થઈ ગયા છો, બંને જઈ અને બસ્તીને ચેતાવવા માટે નીકળો. ત્યારે વ્યારી સાહેબને દેવા સાહેબે અહીં વાંઢાએ મૂક્યા અને સેવારામને પાકિસ્તાન કરાચીની અંદર મૂક્યા, સિંધ નદીની કાંઠે. અને ત્યાં કને સેવારામ અને પંજાબની અંદર રહેતા, પાકિસ્તાનમાં પંજાબ એક શહેર છે, ત્યાં કને ગુરુ ગોવિંદસિંહ કરીને રહેતા. એ ગુરુ ગોવિંદરાય અને આ સેવારામ બંને સાથે રહી કરી અને ધર્મનો પ્રચાર કરવા લાગ્યા. અને એમાં સેવારામ એક દિવસ સિંધુ નદીના કાંઠે બેઠા હતા અને બેઠા બેઠા એને એક ચિત્ર જોયું. શું કે કુંજીએ એક ઈંડું આપ્યું, કુંજીએ એક ઈંડું આપ્યું. અને ઈંડું આપ્યું ને એ સમયે સેવારામ ત્યાં સંધ્યા પાઠ કરતા હતા સિંધુ નદીની કાંઠે. અને એ ત્યાં ઈંડું આપ્યું, એ જોયું. ઈંડું જોયેલું એને અને એવું કહેવાય છે કે ઈંડા ઉપર એને દ્રષ્ટિ 8 મહિના સુધી મૂકી. 8 મહિના સુધી સેવારામ સિંધુ નદીના કાંઠે એ ઈંડા ઉપર 8 મહિના સુધી દ્રષ્ટિ રાખી. એ ઈંડું વગર સેવન કર્યા વગર ઈંડામાંથી બચ્ચું બની ગયું. અને બચ્ચું બન્યા પછી એનું ઈંડું જે પડેલું હતું એ બચ્ચુંથી બચાય નહોતી. એની માને જોઈ અને એની માએ નહોતા એનું બચ્ચાને જોયું. જ્યારે 1.25 વર્ષ પૂરું થયું ત્યારે 1.25 વર્ષે જ્યારે પાછો પરત જ્યારે એની માં જ્યારે પાછી પરત આવે છે ને ત્યારે એવું સેવારામે કહેલું કે એક કુંજી નહોતી, અનંત કુંજીઓની કતાર હતી. અને અનંત કુંજીઓની કતારની અંદર એક જ ઈ કુંજીના બચ્ચાની માં હતી. કેટલી? એક જ માં, એક જ એની માં હતી. એમ કહેવાય કે 100 કુંજીમાં 99 બાદ કરીને એક એની માં એને ગોતવી હતી, જેને જોઈ નથી. એ બચ્ચા એની માને જોઈ નથી અને એમાંથી એની માને ગોતવી. અને અહીં જે કહેવાય ને કે કુંજીએ પણ એના સંતાનને જોયું નથી અને પોતાના સંતાનને ઓળખી જવું. આજે કરાચી હતો બરાબર. હા, અને ઈ સેવારામજી મહારાજે એ દ્રશ્ય જોયું છે. સેવારામજી મહારાજ આ એક ચોપાઈ માટે 1.25 વર્ષ ઈ સિંધુ નદીના કાંઠે બેઠેલો છે મહાપુરુષ. આપણે તો તૈયાર માલ જડી ગયો અને રોજ આપણે જે સંધ્યા પાઠ બોલી છીએ આ સંધ્યા પાઠની ચોપાઈઓ એમ જ નથી લખાણી. ઈ સેવારામજી મહારાજે જોયું કે કુંજી એના બચ્ચાને ઓળખી અને બચ્ચું આને ઓળખ્યું. આ બે ચિત્ર સેવારામ મહારાજે જોયું અને ઈ સેવારામજી મહારાજે ચિત્ર જોયું અને ઈ શેનાથી ઓળખ્યું તો ઈ જ્યારે ઈંડું હતું, જ્યારે હજી એનો પ્રાદુર્ભાવ નતો થયો ત્યારે એની અંદર સતત સુરતા એની માની હતી. અને એની માં જે કહેવાય કે ઈંડું આપીને ચાલી ગઈ. 1.25 વર્ષ
પાછી પરત આવીને તો એની અંદર સતત એની સંતાનની સુરતા હતી. એ બેની એકબીજાની સુરતાથી એકબીજાને ઓળખી ગયા ને એવી રીતે ગુરુ અને શિષ્યની આ જો સુરતા એક હોય ને તો એના માટે કીધું કે કુંજીના તોત જે કુંજી એટલે બચવું એને અને ગમે એટલું દૂર હોય ને પણ ગુરુ અને શિષ્ય શરીરથી સંબંધ હોતો નથી. ગુરુ અને શિષ્યનો સંબંધ આત્માનો સંબંધ હોય છે. આ સંધ્યા પાઠ આપને ઈ શીખવે છે. આ સંધ્યા પાઠ શું શીખવે છે? બહુ મોટા મંડપની અંદર ભેળાવી જવું નહીં. મંડપને મેળો છે અધૂરિયાનું કામ. આજે માણસો ક્યાંક વાચાક મળે તો ત્યાં કને દોડીને જાય, ક્યાંક મોટો મંડપ દેખી અને દોડીને જાય. આ સેવારામે ઈ નથી કીધું. જો આપણે સંધ્યા પાઠ કરતા હઈ, જો આપણે સંધ્યા પાઠના ઉપાસક હઈને તો સંધ્યા પાઠ શું કહે છે? બસ એક જ પકડી લો અને પછી એકની અંદર અનંત છે. પણ એક જ્યાં સુધી ન પકડાય પૂરું ને ત્યાં સુધી જ્યાં ને ત્યાં દોડા દોડી હોય. ભટક્યા ભટકી દેખે સબે દેવી દેવ અપાર, ઉલટે વંદન में પડે કોઈને છુડાવન હાર, ભ્રમત પડ્યો દરબાર. આ ટેકરી આ વાંઢાઈની અંદર બેઠેલા મહાપુરુષ એકને પકડીને બેઠા હતા. આજે આપણે ઓધવરામ મહારાજની સ્તુતિ બોલતા હૈ, ઓધવરામજી મહારાજની જ્યોત પ્રજ્વલિત કરતા હૈ, ઓધવરામજી મહારાજની પ્રતિમાને આપણે પગે લાગતા, એમના જમણા પગના અંગૂઠાનું પૂજન કરતા હૈ. આ બધું પણ ઓધવરામજી મહારાજ જે તે નથી ભટક્યા. આપણે ઓધવરામજી મહારાજને ગુરુદેવ કહેતા હૈ તો ગુરુદેવ નથી. ઓધવરામજી મહારાજ કુંભ મેળામાં નથી ગયા. હમણાં તમે બસો ભરીને જાવ રહ્યા ને, ઓધવરામ મહારાજ કોઈ કુંભ મેળામાં નથી ગયા. ઓધવરામજી મહારાજ એમ કહેતા કે પાંચો કુંભ મેળો ઈશ્વરરામજી મહારાજ કહેતા. આપણો કુંભ મેળો એટલે કુંભ મેળાની હું વિરોધ નથી કરતો. કુંભ મેળો એક સાધુનો મેળો છે, ત્યાં જવું જોઈએ, એમાં ના નહીં. પણ કુંભ મેળે જાવ તો પડે. કુંભ મેળેથી આવી કરી અને કુંભ મેળા સુધી જવાના વિચાર દેનાર ગુરુથી તો ગુરુને તો મળો. મૂળ ગુરુસ્થાન, મૂળ ગુરુસ્થાન જે કહીને આપણું મૂળ, જેને આપણે ગુરુ કહેતા હી. અને આપણી પરિવારની પરંપરા વિચાર કરો કે પિનાક મહોત્સવની પત્રિકા આવી હતી અને વિશ્વામિત્ર પિનાક મહોત્સવની પત્રિકા આવી. વિશ્વામિત્રે રામને કીધું કે રામ, પિનાક મહોત્સવ છે, જનકને તે ચાલવાનું છે, ચાલશો? કારણ કે રામનું લક્ષ્મણનું કાર્ય પૂરું થઈ ગયું હતું, યજ્ઞની રક્ષા અર્થે આવેલા હતા. યજ્ઞ પૂર્ણ થઈ ગયો હતો. પછી રામને લક્ષ્મણ અવધ પાછા જઈ શકે એવી સ્થિતિમાં હતા. અને એને વિશ્વામિત્ર રજા આપી શકે, રજા દેતો માંગે તો વિશ્વામિત્ર એને કાંઈ ન કહી શકે. ત્યારે કીધું કે આ જનકની એક પત્રિકા આવી છે ને ત્યાં પિનાક મહોત્સવ છે. પિનાક મહોત્સવ એટલે સીતાનો સ્વયંવર, પિનાક ધનુષ ઉપાડવાનું, કે ત્યાં ચાલવાનું છે. ત્યારે રામે એમ કીધું કે તમે ઋષિ છો, તમે ઋષિ છો, તમે સાધુ છો, તમે સંત છો, બધી તમારામાં સર્વગુણ સંપન્ન છો તમે. તમારી સાથે હું રહ્યો એટલે મને ખૂબ સંતોષ થયો. તમારા ગુરુદેવ રામે વિશ્વામિત્રજીને કહી દીધું કે તમે ઋષિ છો, તમે બધી રીતે સંપન્ન છો, હું તમને રોજ નમન કરું છું, પણ તમે મારા ગુરુજી, મારા ગુરુ વશિષ્ઠ મહારાજ છે, જે સરયુના કાંઠે એક આશ્રમની અંદર રહે છે. ઈ મારા ગુરુદેવ છે. અને ઈ ગુરુદેવ આજ્ઞા ન આપે ત્યાં સુધી મારાથી પિનાક મહોત્સવમાં ચાલી શકાય નહીં. પિનાક મહોત્સવ કોઈ નાની વાત નથી. હમણાં આપણે કુંભ મેળામાં જઈ રહ્યા ને, ત્યાં ને બધા તે કુંભ મેળાની અંદર હતા ને, ઈ તો આંગળીના ટેરવા જેટલા સંતો હતા. ત્યાં કને ઘણા સંતો હતા, પણ છતાં ઈ સંતો, હું એમ કહું કે આંગળીના ટેરવા જેટલા સંતો હતા ત્યાં કને કુંભની અંદર. પણ જે પિનાક મહોત્સવની અંદર જવું હતું ને, ત્યાં કને તો 84,000 ઋષિઓ આવવાના. પિનાક મહોત્સવ જનકને ત્યાં, એની અંદર તો 84 ઋષિઓ આવવાના હતા. આટલા ઋષિઓના ખટ દર્શનનો લાભ મળવાનો હતો. છતાં પણ રામે શું કીધું કે મારા ગુરુદેવે તમારા સુધી મને આજ્ઞા આપી છે કે
વિશ્વામિત્રજીના યજ્ઞની રક્ષા કાર્ય કરી આવો. આ પિનાક મહોત્સવનો મને ગુરુદેવે આજ્ઞા આપી નથી. મારા ગુરુદેવ જો આજ્ઞા આપે તો હું પિનાક મહોત્સવમાં ચાલું. અને વિશ્વામિત્રજીએ એવું કહેવાય છે કે વશિષ્ઠજીને કાગળ લખ્યો છે, અને વશિષ્ઠજીએ જ્યારે આજ્ઞા આપીને ત્યારે રામ પિનાક મહોત્સવની અંદર ગયા છે. એટલે રામ જીવીને બતાવ્યું કે ગમે એટલો સુખ મળે, ગમે એટલું આડંબર મળે આપને કદાચ, પણ જ્યાં સુધી ગુરુના આશીર્વાદ અને ગુરુની આજ્ઞા ન મળે ને ત્યાં સુધી આપણાથી કાર્ય કરાય નહીં. રામ તો રાજાનો દીકરો હતો, આપણે તો શું? રામ તો દશરથ રાજાનો કુંવર હતો ને સૂર્યવંશ કુળની અંદર જ્યાં કને હરિશ્ચંદ્ર જેવા જન્મ્યા હોય, જ્યાં સગર જેવા જન્મ્યા હોય, તપસ્વી જેની પેઢીઓ હતી, જેના ઘરની અંદર જેનો વારસો તપસ્યાથી ભરેલો હતો, ઈ વારસાનો વારસદાર હતો રામ. એને પણ કીધું ગુરુદેવની આજ્ઞા વગર. એટલા માટે તમને કહું છું કે આ ઈશ્વર આશ્રમ એવી ગુરુસ્થલી છે, એવું ગુરુસ્થાન છે. જેમ રામના ગુરુ વશિષ્ઠ જેમ હતા ને એવી રીતે વશિષ્ઠ સર્વ ગુણ સંપન્ન હતા ને એવી રીતે ઉદ્ધવરામજી મહારાજ વશિષ્ઠ જેવા મહાપુરુષ. એવા હું તો કહું કે ઉદ્ધવરામજી મહારાજ તો કેટલો સરળ રસ્તો બતાવી ગયા છે, એકદમ સરળ. કારણ કે આપને બીજી ખબર નથી, પણ એટલી ખબર છે કે ઉદ્ધવરામ ખોટું નહીં બોલતા હોય. ઉદ્ધવરામ ખોટું બોલતા હશે? નહીં બોલતા હોય ને તો ઉદ્ધવરામ જેના મોઢે બોલ્યા છે એ સાચી વાત હશે ને? તો ઉદ્ધવરામજી મહારાજ આ વાંઢાઈની ટેકરીમાં આ સમાધિ મંદિરની આગળ આ ચોકમાં કીધું કે મડા મુકેડા સમાધિ દીજા. ઉદ્ધવરામ મહારાજ બોલ્યા હો. તમને મેં પહેલું પૂછ્યું કે ઉદ્ધવરામ ખોટું નહીં બોલતા હોય ને, તમને પૂછ્યું પછી બોલવું. તમે ગોરા ને કે ના ઉદ્ધવરામ મહારાજ ખોટું ન બોલે. તો ઉદ્ધવરામજી મહારાજ જો ખોટું ન બોલતા હોય તો ઉદ્ધવરામ મહારાજ ખુદ બોલ્યા છે કે મુકેડા સમાધિ દીજા, એટલે મઢા એટલે દ્યારદાસ. કે મુકેડા સમાધિ દીજા, અને સમાધિ દીધા તો જેડી આઈ રડ કરતા એનો જવાબ જોડતો ને અગ્નિતા દીધા તો વાર લગતો. એટલે કે મને સમાધિ દેશો તો આવીને જેવી રડ કરશો ને એવો તમને જવાબ જડશે, અને મને અગ્નિદાન દેશો તો વાર લાગશે. ઉદ્ધવરામજી મહારાજને એ સમાધિ આપવામાં આવી છે. એટલે ત્યાં કને હવે રડ કરવામાં આપણામાં તાકાત જોઈએ, બાકી ઈ જવાબ દેવા માટે બંધાયેલા છે. ખુદ બોલ્યા છે સમાધિ લેવાથી પહેલા કોષ સુધી 12 બોલ્યા છે, અને કોષ સુધી 13 સમાધિ છે. કોષ સુધી 12 સવારના ઉદ્ધવરામજી મહારાજ બોલ્યા છે. અને 3 દિવસ પહેલા કર્ણના ઝાડવાને ત્યાંથી ઉખડી અને આ બગીચાની અંદર એની જગ્યા પણ બદલાવી દીધી ને એને પોતે બતાવી કે અહીં મને સમાધિ આપજો. એ જગ્યા ઉપર એને સમાધિ દીધી છે. એટલે આજે પૂનમ એમ કહેવાય કે વાંઢાઈના સંતો તો એમ કે પૂનમ એટલે ઈશ્વરામની તિથિ. પૂનમ એટલે ઈશ્વરામજી મહારાજની તિથિ કહેવાય. ઈશ્વરામજી મહારાજ ગુરુ પૂર્ણિમાના બ્રહ્મલીન થયા છે. ત્યારે ઈશ્વરામજી મહારાજ વિચાર કરો કે વાંઢાઈના સંતો જો દેવા સાહેબ જન્માષ્ટમીના બ્રહ્મલીન થયા. દેવા સાહેબ તો જન્માષ્ટમીના બ્રહ્મલીન થયા. ઈશ્વરામજી મહારાજ ગુરુ પૂર્ણિમાના બ્રહ્મલીન થયા. ઉદ્ધવરામજી મહારાજ મકર સંક્રાંતિના બ્રહ્મલીન થયા. દયારામજી મહારાજ નવરાત્રીના બ્રહ્મલીન થયા. કરશનરામજી મહારાજ મહાશિવરાત્રીના બ્રહ્મલીન થયા. અને શાંતિરામજી મહારાજ પડવાના બ્રહ્મલીન. એક મહાપુરુષ છે કે અંત ભલા તો સબ ભલા. એક મહાપુરુષનો નિર્માણ દિવસ પવિત્ર છે. એટલા માટે વાંઢાઈની ગુરુ પરંપરા અવિચલ છે. એટલા માટે કીધું છે કે વાંઢાઈની ગુરુ પરંપરા અવિચલ છે. અને આ પૂનમનો આજે દિવસ છે. આજ પૂનમના આપ વાંઢાઈ પધાર્યા એટલે ઈશ્વરામજી મહારાજને પગે લાગવા માટે. અને ઈશ્વરામને નમ્યો, ઈ લાલરામને નમ્યો, ઈશ્વરામને નમ્યો, ઈ ઉદ્ધવરામને નમ્યો, ઈશ્વરામને નમ્યો, ઈ દયારામ, વાલરામ, શાંતિરામ, કરશનરામ બધી ગુરુ પરંપરા ઈશ્વરામને હંમેશા નમે છે. એટલા માટે વાંઢાઈના સંતો બોલતા ઈષ્ટ છે ઈશ્વર રામ અમારા, ઈષ્ટ છે ઈશ્વર રામ તત્વ વેતા
વેતાસી તલ સુખ રાશી તત્વ વેતાસી તલ સુખ રાશી વિષયોથી ઉપરા અમારા ઈષ્ટ છે ઈશ્વર એવા ગુરુજીને ચરણે ઉદ્ધવરામજી મહારાજ બોલ્યા છે એવા ગુરુજીને ચરણે ઉદ્ધવ મન પામે વિશ્રામ અમારા ઈષ્ટ છે ઈશ્વર રામ અમારા ઈષ્ટ છે ઈશ્વર ઉદ્ધવરામજી મહારાજ ઈશ્વર રામને ઈષ્ટ તમે એમ કહો અમારો ઈષ્ટ લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન, તમે એમ કહો અમારી કુળદેવી ઉમિયા હિંગલાજ આશાપુરા, પણ ઉદ્ધવરામ મહારાજ એમ કહેતા ઈષ્ટ છે ઈશ્વરરામજી અમારા ઈષ્ટ છે. ઈશ્વરરામજી કેવા તત્વવેતા છે. ઈશ્વરરામજી મહારાજ તત્વવેતા છે એટલે ઈશ્વરરામજી મહારાજ વેદાંત ભૂષણ મહાપુરુષ હતા. એના દ્રષ્ટિમાં વેદાંત પડ્યું એટલા માટે તો ભાટિયાઓ આવી અને એના ચરણમાં પૂરી દક્ષિણા દેતા ને તેની પૂરી ચાલતી પૂરી હે. અને ઈ ઈશ્વરરામ કે એમ કહેતા કે ખાડે મેં વેજ આમ એમ કે કોણ એટલે ઈશ્વરરામજી મહારાજ આવા વેદાંતી મહાપુરુષ, આ ઈશ્વર સાગર જે બન્યું ને એ રીતે બન્યું છે. એવા આ મહાપુરુષો અહીં આ ભૂમિની અંદર તાકી ગયા. ઈશ્વરરામની તો અગ્નિ સમાન છે, એને અગ્નિદાન ઈશ્વરરામજી મહારાજને અગ્નિદાન આપી દીધો તો ત્રીજે દિવસે આ જૂના દ્વારાથી માતાજીનું મંદિર એને દ્વારો કહેવાય. જૂના દ્વારાથી લાલરામજી મહારાજ, જૂના દ્વારાથી કેશવદાસજી મહારાજ, જૂના દ્વારાથી જાનકીદાસજી મહારાજ, જૂના દ્વારાથી પ્રેમદાસજી મહારાજ, જૂના દ્વારાથી જુગલદાસજી મહારાજ, આ બધા સંતો ત્રીજે દિવસે વાણી ઠારવા આવ્યા. દ્વારો નતો, આ ટેકરી હતી. ત્રીજે દિવસે વાણી ઠારવા આવ્યા. અષાઢ વદ બીજના દિવસે જ્યારે વિલાસની પુસ્તક સંધ્યા પાઠની પુસ્તકની અંદર ઈશ્વરરામજીનું નિર્માણ દિવસ બીજ બતાવે છે. ત્રીજે દિવસે પૂનમ એકમ ને બીજને દિવસે અષાઢ વદ બીજને દિવસે વાણી ઠરવાયન તો ઈશ્વરરામજી મહારાજની કેસરી ટોપી, આ ટોપી એની છે ઈશ્વરરામ. ઈશ્વરરામજી મહારાજ જોયું તો એની ટોપીને અગ્નિ સ્પર્શ ન કર્યો. એના આગળ પછી વાણી દૂર કરીને તો જોયું તો અગ્નિ જોઈ પણ એના શરીરને અગ્નિ સ્પર્શ થયેલું નહીં. ત્યારે લાલરામ મહારાજે કીધું સંતોને મારા ગુરુની સમાધિમાં અને ઈ પછી બીજના દિવસે એમ કહેવાય કે અગ્નિ હતી અને એ અગ્નિ હજી ઠરેલી નહોતી અને એનામાં ઈશ્વરરામજી મહારાજની સમાધિ દેવામાં આવી છે. અને ઈ ઈશ્વરરામજી મહારાજ ઉપર જ આ ઈશ્વર આશ્રમ નામ ઈશ્વર આશ્રમ ઈશ્વર આશ્રમ ઈશ્વરરામજી મહારાજ ઉપર ઈશ્વરરામજી ગુરુકુલ ઈશ્વર ભાવના, ઈશ્વરરામજી મહારાજ ઉપર ઈશ્વર નગર, ઈ પણ ઈશ્વરરામજી મહારાજ ઉપર ઈશ્વરરામજી અનક્ષેત્ર ટ્રસ્ટ ઉમિયા માતાજી, ઈ પણ ઈશ્વરરામજી મહારાજ ઉપર વાડાઈની અંદર ઈશ્વરરામજી મહારાજનો આટલો મોટો મહિમા છે. અને ઈ ઈશ્વરરામજી મહારાજનું જે તપ હતું એ તપની અંદર ફૂંક મારી અને તપને જો તેજ બનાવ્યું હોય તો ઉદ્ધવરામજી મહારાજ કરી ગયા. એને એટલું બધું એની અંદર અગ્નિ નાખી અને એનું તપ, એનું તેજ આજે હજી પણ એટલું ને એટલું પડ્યું છે. ઈશ્વરરામની સમાધિ બેસો કે ઉદ્ધવરામની સમાધિ બેસો, બે સમાધિની જગ્યા અલગ છે પણ એની ચેતના એક સરખી છે. સરખી હું તો એમ કહું કે તમે સાચી શ્રદ્ધાથી આજે મને હમણાં 2-4 દી પહેલા સાંભળવા ગયું કે છોરાનો સગાઈ ન થાય ને તો કેવા હનુમાને જાય રહ્યા હોળી. ના 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 ઈશ્વરરામ કટારિયાથી વધે, ઉદ્ધવરામ કટારિયાથી વધે. પણ એના કને તમે શ્રદ્ધાથી પ્રાર્થના કરો ને, ઉતા કદાચ તમે કાંક શનિવાર ભરો અને પછી તમને ફળ આપે, કાંક દિવસ તમે જાઓ ને પછી ફળ દે. આ ઈશ્વરરામ ને ઉદ્ધવરામ તો તુરંત ફળ આપે. પણ
શ્રદ્ધા તમે શ્રદ્ધાથી આ ગેટથી બહાર જવા પછી દેશે. તમે ગેટથી બહાર પગ મૂકશો ને એનાથી પહેલા તમને મોબાઈલ આવી જશે કે આ તમારું આ જે કામ હતું પણ ઘણા દિવસથી થયું નહોતું, પણ આજે ગમે તે ભગવાનની કોઈક શક્તિ તમે કામ કરી ગઈ ને આજે આ તમારું આ ગેટથી બહાર જવાની પણ સાચી શ્રદ્ધાથી. કારણ કે મહાપુરુષ બંધાયેલા છે, બોલ્યા છે, કે ખુદ કીધું છે કે મોકે હેડા સમાધિ બીજા ને જેડી રડ કરતા એડો આઉં સાથ દીધો છે, જવાબ દીધો છે. ઓધો રામ ખુદ બોલ્યા છે, આ સચ્ચાઈ છે. આ કોઈ દત્ત કરતા કે આ કોઈ બનાવવા માટેની વાત નથી. મને મારા ગુરુજી કીધું. અને જેમ ઓધવરામ ને ખોટું બોલતા નહોતું આવતું ને એમ કરશનરામ ને પણ બોલતા એટલે સીધી લીટી એમ કહેવાય ને કે ઘડાનું પાણી સીધા લોટામાંથી જળ્યું અને ઈ પાણી હું તમને આપી રહ્યો છું અને ઈ પાણી સચ્ચાઈ સાચો એટલા માટે કહું છું કે જે પણ તમારા જીવનની અંદર આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રની હોય ભૂખ કે વ્યવહારિક ક્ષેત્રની ભૂખ હોય કે કોઈ કર્મ ક્ષેત્રની ભૂખ હોય અને એ કાંટો કદાચ ન નીકળતો હોય ને તો જ્યાં ત્યાં ભટકજો નહીં. આ મહાપુરુષની સમાધિ આગળ આવી કરી અને પ્રાર્થના કરજો. બીજું કહે ને કે વાછણું બનવાનું ઈતેડી નહીં બનવાનું. સમાધિ હે ને એ સમાધિનું વાછણું બનજો. વાછણું હોય ને શું પીએ? ઈતેડી શું પીએ? સમજાણું ને? એટલે ઈતેડી ન બનજો. ગુરુજીની બનવું હોય તો ગુરુજીનું વાછડું બનજો અને વાછડું બનશો તો કાયમ તમને દૂધ મીઠું દેશે ને દેશે. ઈશ્વરામ તામ ગાયના પીઠમાં હાથ ફરતા ફેરતા અને નીચે લાલરામ મહારાજ તપેલી આમ ઝાલતા તો તપેલી ભરાય. આ સચ્ચાઈ ઈશ્વર ઘટનાઓ છે. આવી પવિત્ર ભૂમિ છે. બહુ ખૂબ આનંદ આવ્યો. હવે આપણે બધા સાથે મળી ઓધવરાસ કરીને પછી ઓધવરાસનું ઓધવરાસ એ ઓધવરામનું જે અંગ છે, ઓધવરામની એક પરંપરા છે. ઓધવરાસ પછી આપણે સંધ્યા આરતી કરશું. બોલો સદગુરુ સનાતન ઈશ્વરેશ્વર મહાદેવ ઈશ્વરામજી મહારાજ, લાલરામજી મહારાજ, ઓધવરામજી મહારાજ, બાલરામજી મહારાજ, દયાલરામજી મહારાજ, શાંતિરામજી મહારાજ, કરશનરામજી મહારાજ, આજ के आनंद की जय, भक्त और भगवान